ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لحضرة سيدنا رسول الله محمد عبد الله ورسول رسول الله والمهاجرين مع رسول الله، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد عيسى، ثم إلى روح سيدنا الفقيه مقدم محمد عليه وعلى وصوله وفروعهم، ثم إلى روح الحبيب عليه محمد الحسين الحبشي ووالدينا ووالد موتنا وموت المسلمين أجمعين، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وخير البرية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أهل الورى منطقا وأصلا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وأصلح وسهل ما قد تعوى. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم.
صل على محمد وافتح إلى الخير كل مغنى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المقصود بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وجم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنات ما درت به في أقداره القسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي نظر به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فدعرت بوجودها أكناف الوجود فضرت زربرد العوالي بتران التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك يا إله
وبارك عليه وعلى آله. نزل الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تفرده بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من شيء اتصل به قلب منيب إلا من صوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور القمر الكون بهجة وجمالا، واترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لا هزت العيون في مزلة بشرا كاملا يضيع الضلالا، وهو بالفقير ما قد رفعت في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحال في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما منع الوجود الخلق يدور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. فأخذت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على آله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده فدله على عن اليقين من شر ذلك للعن والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ لله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونقله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فقال في ظلمة الجهل للمستبشرين شراكا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البر والبر اللهم صل وسلم بأجل والصلوات وأجمعها والتحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في الخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواسم الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يصير بها المصلي عليه صلاة يصير بها المصلي عليه صلاة يصير بها المصلي عليه فينبسط من قلبه نور سر تعقله به وحبه ويكتب بها بعناية الله في اسمه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا شهوة به وقربه فتفيأوا ظلال شرف أصحاب بجوده وحبه ما عثر الأقوال من الشيء إكراه النسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا
محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله برسول الله والبدوي والرجال بمدي علوي صلاة في منهج النبوي برسول الكرم تتبين
وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وإن ربوان وادعي هذا الحبيب على أرض السماوات والأرض ومن فيهن بترهيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناعها المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا بعالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من هواس الأمة أن ينظر عند وليه أمة تنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها بأجسمات الممدود. وعلى رب توفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين وانقسم الله النشر بالقسمة الوافية. وهذا الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانطلق صبح القمر من النور عن عمود وبرز الهامد المحمود وسجد لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك ونبات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma nazama al-fikru min darina as-safil Muhammadiyyati uquda tawazzaltu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala syari fihi mashkura wa fi ali fihi mahmuda wa yaktuba amali bil amalil maqbula wa tawajjahi bil tawajjuhi khalisati was-silati al-mawsulah. Allahumma ya man bihi tatawassahu al-amalu fatahudu zakira wa ana bi izzatihi tuwadul rihal badal syahra min rabbiyatul wamiran natawazzahu ilaika bi ashrafil wasilil ladayk sayyidil mursalin abdika as-sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladzi amanat risalatahu al-alamin tusalli wa tusallimu ala sayyidil zatil kamilah mustawda'i amanatik wa bi syirki wa min rayat da'watika syamilah al-abil akbar al-muqbil wa al-masus bi syarabil al-kham في كل مواد في مواد القلب ومظهر فسمي قاسم أمدادك بعبادك وسي كرسي الشرك لبيدك سيد الكونين وسب الثقلين وبالمحبوب الخالص المنصوص بين الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرتك اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاز النبي الكريم ونوصل إليك بشفي مقامه العظيم أنت في حركاتنا وسكناتنا بإنايتك وأن تحفظنا بجميع طوائنا وتقلبنا بجميع رعايتك واسن بكيدك أن تقلبنا من شر القلوب إليك ولا حزن حبيبك يتعاملنا تقبلها منا ما تخلقنا فيه من نياتنا وعملنا وانتزعنا بهذا هذا الحبيب من المهاجرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك باقيه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا برحمتك الخاصة ولا تحرمنا وزننا زميلتنا هي وسيلتنا ولا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك به إليك مستشفعين تقابل المزيد منا بالغفران تقابل المزيد منا بالغفران تقابل المزيد منا بالغفران المسير بالإحسان والسهل بالمسار والمؤمن بما أمان أن تجعلنا من نصر هذا الحبيب وظهر وله وظهر وما ببركته وشرف بزهده أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا وغدينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القليل بالجميع أوطار المنشورة ومع علم الإسلام والإيمان وبنادي معمورة معنا وصرا والله نشكر الله قربا تعالى المقروبين وغديرنا المدين وغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وكسر المعتدين والظالمين وبسط الأرض بولد منك بجميع النوع والأقطار ويده لذاجر من عندك ونصر على المنافقين من المنافقين والكفار وجعلنا يربي بسن الخاسرين من جميع البلايا وجعلنا يربي بسن الخاسرين من جميع البلايا وجعلنا يربي بسن الخاسرين من جميع البلايا وبالعز الممكن يوم ينظر من الخطايا وعلمنا بالعمل بطاعتك وصدقك في خدماتك قائمين وإذا توفيتنا فتوبنا مسلمين ومؤمنين واغفر لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للجسم والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب غير دعوان الحمد لله رب العالمين. أكبر الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah ila sayyidina Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi aba'i wa ikhwani min anbiya wa mursalin wa ummati wa azwaji ummati al-mu'minin wa ahli baiti tayyibin tayyibin wa sahbihi mayamin min al-awliya wa sahbihi wa salihin wa khususan ila ruhi jami' masyayikhina wal jinn wal wajidina wa jaddadina wa ikhwana wa qarabatina wa jami'al mu'minin mu'minat wal muslimin wal muslimat wa khususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu wa khususan ila ruhi Syekh Samad Al-Madani wa khususan ila ruhi Syekh Mutasab bin Abdullah bin Abdul wa khususan ila ruhi شيخنا العالم الله والحمد والسلام والبر والدين والدين وماتنا ومات المسلمين أجمعين أن الله يتوسل برحمة والمغفرة والله وإنا بركاته وعلى وصلاة ونورهم وعلمهم وبإحياء ويبين ويمدنا بمددهم ويحفظ علينا وعليكم دين الإسلام توفنا عليه ما
والعافية ويهدي شباب المسلمين والمسلمات. نسأل الله حسن الختام ببركة هذا المجلس المبارك نختم بها ونتشفع بها وإلى حضرة النبي وبسر النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف rahimahullah ta'ala fid dharain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat-Nya kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam bala dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Serta diluaskan oleh Allah rezeki kita dikarenakan sebab kita hadir ke dalam majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikut-pengikut beliau dan orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan orang yang senantiasa memperjuangkan dan memegang dengan i'tikad kuat akan agama-agama yang dibawakan oleh beliau. Semoga kita semua yang hadir dikumpulkan bersama dengan wali-wali Allah, bersama dengan para nabi-nabi Allah, dan bersama orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, wabil khusus di dalam menuntut ilmu. Sebelumnya, di dalam pelajaran kita di minggu yang telah lalu, bahwasanya seorang muslim atau seorang yang beriman, ada yang muslim tapi tidak beriman, apabila beriman pasti muslim. Salah satu kata kunci untuk seorang yang beragama Islam, bahwasanya di dalam rukun Islam, tepatnya alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas, yaitu pekerjaan orang Islam yang salah satu daripada rukun Islam yang kelima atau penutup daripada rukun Islam, yaitu adalah ibadah haji. Yang mana sebagai kita ketahui bersama bahwasanya Islam itu dibangun dari 5 bagian atau terdiri dari 5 rukun. Yang pertama syahadat, yang kedua sembahyang, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima haji. Tentunya semua itu adalah bagi orang Islam yang beriman. Artinya yang bisa melaksanakan rukun Islam itu adalah bagi orang Islam yang beriman. Apabila cuma Islam saja tetapi tidak diiringi dengan keimanan, maka niscaya keislaman seseorang itu masih diragukan. Salah satunya. Lalu pada bagian yang kelima, yaitu adalah rukun Islam yang disebut dengan haji. Mengerjakan haji, tiap-tiap orang yang melengkapi syarat-syarat yang akan diterangkan di bawah ini wajib mengerjakan haji. Yang pertama, orang yang boleh mengerjakan haji, satu adalah beragama Islam. Syarat orang itu dinyatakan Islam
adalah salah satunya sempurna syahadatnya, yaitu mengucapkan sempurna, mengetahui maknanya dan mengamalkan daripada syahadatnya. Nah, jadi seandainya kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kebetulan sempat kita menyetor keuangan kita dengan niatan untuk melaksanakan ibadah haji, maka kembalilah kita mengulangi, bukan mengaji masalah hajinya, tetapi dikaji kembali masalah syahadatnya. Jadi itu yang pertama anu ngaji. Jadi bukan misal kita 10 yelo lainnya berangkat, kita langsung mengaji ilmu haji, tetapi kaji ulang syahadat, kemudian kaji ulang sembahyangnya, kemudian kaji ulang puasanya, kemudian kaji ulang zakatnya, hanya masuk kepada haji. Alhamdulillah pada saat itu kita diberikan waktu apabila menyetor 8 sampai 10 tahun hanya berangkat. Artinya seandainya kita menuntut bujur-bujur dalam jangka 10 tahun, insya Allah jaka ibarat dia jalanan itu pasih di jalanan pasih, arti tidak menunggu ulu mengomando unda kita jalan dengan sendirinya. Nah itu adalah salah satu hikmah apabila kita harus mengaji selama 10 atau 8 tahun setelah selesai menyetor. Jadi ilmu haji ngaji itu, tetapi mulai dari awal syahadat, kemudian yang limbas syahadat, hanyar sembahyang, yang limbas sembahyang, hanyar puasa, hanyar zakat, hanyar haji. Jadi terakhir, arti ketika sampai waktu 1 tahun atau 2 tahun sebelum berangkat, maka insya Allah kita diberikan pemahaman oleh Allah tentang haji kita, dikarenakan memulai dari awal. Maka dari itu disyaratkan bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, orang itu harus beragama Islam, kemudian balik lagi berakal. Meskipun balik jadi umur tetapi tidak ada akal, berarti tidak ada kewajiban haji. Atau berakal jadi tapi masih belum balik, berarti tidak ada kewajiban haji, tidak ada memenuhi syarat. Kemudian merdeka, nah saat itu alhamdulillah semendian merdeka. Cuman kita tidak merdeka itu terjajah oleh keadaan diri kita sendiri. Nah apabila kita tuh merasa diri kita tuh masih terjajah, itu sah dulu. Kan jajahan itu perasaan anda kasih diri kita. Apabila masih merasa ayahku itu dada siap, ayahku itu masih dada kawan mengamalkan ini itu dan sebagainya, ayo karena. Tetapi kita tetap berusaha. Nah usaha kita itulah inyot dulu dengan sebutan mujahadah. Nah apabila seruang ilmu ma'rifat itu sebutannya adalah mujahadah. Nah arti usaha dulu. Apabila jadi usaha yang maksimal, nah, lalu setelah itu ada perongkosan pulang pergi, arti ialah menyetor seukuran tulak kudas akan beli ada. Nah mungkin jadi terdekat jadi TKW kali itu ada lentang-lentung mas jadi pengemis misalnya di Arab Saudi. Nah jadi seukur, tapi alhamdulillah karena ada aturan dari Kementerian Agama, kemudian penyuluhan melalui majelis ulama dan sebagainya, kita diatur dengan sebaik-baiknya bahwasanya haji itu jadi idahuman ulu jumlah supaya kawak sampai buli. Tidak tahu bisa menyentuh kau akan pulak mudah sudah akan buli, kau berpikir kau buat berusaha selain tidak. Kemudian yang berikutnya ada kendaraan bagi yang jauh. Nah, dibagi kita di ulu awam itu tetap memerlukan kendaraan. Apakah itu kita misalnya tepian Arab Saudi mulai, ataukah kita berada di Indonesia, berarti tetap kita memerlukan kendaraan. Apakah itu jalur laut ataukah jalur darat atau udara? Tapi alhamdulillah jarang saat itu menempuh jalur laut dikarenakan ada jalan udara. Jadi lebih singkat, lebih cepat sampai kepada
Jeddah. Kemudian aman jalan yang ditempuh untuk diri atau hartanya. Nah, jadi seandainya perjalanan yang akan kita tempuh itu tidak aman, apakah diri kita tidak aman ataukah harta kita dikhawatirkan di tengah perjalanan rampung lo, berarti tidak aman. Berarti salah satu itu adalah syarat wajib, berarti tidak memenuhi syarat. Misal pada saat itu kan tidak aman, merasa menurut jahir pandangan mata kita, lalu sehingga adalah larangan daripada pemerintah Saudi Arabia, kemudian tembusan kepada Indonesia disampaikanlah oleh Majelis Ulama, disampaikanlah oleh Kementerian Agama Indonesia bahwasanya untuk keberangkatan haji dan umrah pada tahun ini di stop. Berarti ada tanda tanya. Bukan berarti pemerintah Arab Saudi, bukan berarti Kementerian Agama itu menghalang-halangi keberangkatan haji, tidak. Tetapi kenyataannya memang ada sesuatu yang membahayakan. Apabila ada sesuatu yang membahayakan, berarti tidak memenuhi syarat. Nanti salah satu larangan. Karena dianggap lebih besar mudarat daripada manfaat. Nah, sehingga di dalam hukum fikih, apabila lebih besar mudarat daripada manfaat, maka dikalahkanlah manfaat itu. Salah satu contoh, awal-awal mulai datang COVID-19, maka adalah larangan untuk berkumpul agar tidak melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Satu. Tapi kita kan ada paham yang baca kita larangan sholat Jumat yang kita hetang dengan larangan itu. Hetang kita akan dipasirkan itu apa? Bukan larangan sholat Jumatnya, tetapi larangan berkumpul. Gara-gara kita gagal paham, tidak memahami akan bahasa aturan. Nah, jadi hati-hati bila kita salah paham bagaimana helu menelusuri bagaimana helu. Apabila jadi pas asal hanyar kita maju hetak dengan ini kita. Tapi mun kira-kira kalau udah nguyak pisang ke siapa paru lebih hanyar kuyakan elah hendak maju-maju helu. Nah, kan kata menghanyar siapa paru lebih hanyar. Nah, jadi supaya kita adalah bermasalah dengan keadaan hablum minan nas dan hablum minallah. Itu aturan. Bukan maka harus berkata lah aturan dulu dunia. Jadi ada aturan dan sebagainya. Karena kita ketidakpahaman akan memahami akan aturan-aturan agama, lalu dianggaplah semua yang menghalangi ibadah itu adalah haram. Semua yang menghalangi ibadah itu adalah tidak boleh. Padahal hukum fikih itu jadi menjelaskan, ada di dalam ilmu usul fikih. Apabila sesuatu ibadah itu yang mendatangkan akan darurat, maka karehil ibadah. Salah satu contoh ketika kita hendak mengangkat takbir, tapi kita itu dalam keadaan belau, kausuman belum mengangkat takbir semuanya. Nah, itu salah satu. Diringankan, dimudahkan. Tetapi karena kita ada paham, lalu menganggap segala sesuatu itu sulit. Uyuh. Kemudian yang berikutnya, ada persediaan air dan makanan di tengah perjalanan. Nah, kenapa maka dibahas di dalam kitab seperti itu? Dikarenakan pada zaman dahulu itu orang melaksanakan ibadah haji menggunakan jalur laut. Ayo kita ke laut beda nom tapi bukan dada kawal ibu. Nah, itu jadi pertanyaan. Dada dihapus ibu, padahal bebas beda ada larangan, Tuhan silahkan ibu dalam laut. Dada disambut ibu, tetap beda nom beritu itu kayak pikiran. Padahal suci, lagi mensucikan, maka dapun ibu. Dan dikarenakan ada perbedaan rasa. Lalu sehingga pada zaman itu maka harus mempunyai bekal yang cukup. Arti bagi ulu jipi pula haji zaman batu, itu merasakan kapal laut. Bahkan seandainya maka dari itu ketika ulu memberangkatkan jemaah haji seakan-akan ulu tu pulang materi bahasa. Dikarenakan waktu kembali itu sudah ketahuan kapan. Apabila utuh dia kibuliu siap di pintu gerbang siap di marhaban tu siap di pun batu tu bentuk malam di rumah yang dia cul aja orang raya biar rumah nau malam tanau jalan si batang awe sih ya dada kan bandara awe gitu sih ya dada
Nah, dikarenakan keadaan semakin hari semakin berubah. Nah, lalu segitulah letak bahwasanya kita tetap mengikuti perkembangan zaman, tetapi larut dalam perkembangan itu, mengikuti untuk memudahkan kita di dalam melaksanakan ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Kemudian bagi perempuan mesti ada muhrim atau mahramnya, atau suami, atau kawan, beberapa orang perempuan yang dipercaya. Andai kata mahram ini minta upah, wajib perempuan memberi upah. Omak mengatakan jadi mahram, kue mendengan, kue upah, kue tulak haji, dan sama-sama luar biasa. Nah, tapi itulah aturan haji. Ada mahram, arti perempuan sudah tahu tulah pembuat dikarenakan di tengah perjalanan atau ketika melaksanakan pekerjaan haji ada sesuatu yang kemungkinan bisa menghalangi daripada pekerjaan hajinya. Kemudian yang nomor 9, bagi yang buta disyaratkan mesti ada orang yang menuntunnya, jelas. Orang yang menuntun atau menyirik atau mendengar. Andai kata yang menuntun ini minta upah, wajiblah diberi upah. Itu bila ulu kebetulan babute hendak pulang haji. Tapi syarat diawi oleh pemerintah itu sehat jasmani dan rohani. Apabila ia kira-kira babute, maka disiapkanlah bahasa itah itu joki atau penunjuk jalan. Nah, itu bahasa utuh joki, kalau betul penunjuk jalan. Apabila bahasa paling betul dan tukang tuhunan daprah. Nah, itu bahasa paling betul. Jadi itu adalah penunjuk jalan. Seandainya ia meminta upah, ayo beri upah. Tapi bila dia minta dosa itu memaksa ia menerima upah. Kesemua perongkosan itu lebih daripada hitungannya, lebih daripada hutangnya dan perongkosan anak istrinya. Nah, itu diperhatikan. Di ongkos di kita itu kira-kira labihan, jadi ongkos ditulak tuh labihan. Kira-kira di anak istri kita seandainya ditulak tuh banyak membuat anak istri kita tuh ialah sampai ada utang ilunasan utang yang nyarikan tulak. Ada salah satu. Jadi yaitu labihan duit itu berakan ongkos yang bertahan. Kemudian masih sempat waktu untuk mengerjakan haji. Lalu di dalam pekerjaan haji, lalu ada seorang ulama sufi yang bernama Abu Yazid Ngarasidin. Abu Yazid Al-Sidin, aku pertama kali berangkat ke Mekah untuk pekerjaan hajiku, aku melihat dua. Aku melihat satu, Al-Sidin. Yang pertama aku lihat adalah Ka'bah. Maka untuk berikutnya aku ulangi lagi, berangkat lagi di tahun keduanya, maka aku melihat dua, yaitu Ka'bah dan Tuhan. Jadi Tuhan Ka'bah. Itu Abu Yazid, seorang ulama sufi. Maka aku ragu lagi dengan kesahan hajiku, kenapa harus melihat dua? Maka kembali lagi aku berangkat haji yang ketiga kalinya, aku tidak melihat Ka'bah, aku tidak melihat manusia, yang aku lihat adalah Tuhan daripada Ka'bah. Hanya rawah Abu Yazid jago umbet naik haji. Nah, jadi itu adalah salah satu ulama sufi yang mengerjakan haji. Maksud dari perkataan beliau, maksud dari perkataan Abu Yazid, bahwasanya ketika orang melaksanakan ibadah haji, apabila engkau bertujuan untuk menemui Ka'bah saja, maka batalkan keberangkatan haji. Jadi itu bila hendak mengaji masalah haji, bila cuma hendak melihat Ka'bah, batalkan haji.
kasihan engkau, sia-sialah engkau. Apabila engkau ingin melihat dua Tuhannya, Ka'bah dan Ka'bahnya, batalkan haji. Tapi apabila engkau hanya untuk melihat satu, silahkanlah engkau berangkat. Itu adalah seorang imam atau ulama sufi mengatakan seperti itu. Nah, jadi bukan tanpa alasan beliau mengatakan seperti itu, dikarenakan ausinin nikau ongkos are ini tulak. Ikau banyak macam di pertemuan sejalan dan sebagainya. Kemudian ketika engkau di tengah perjalanan macam-macam dilihat dan sebagainya. Maka ketika engkau melihat sesuatu itu engkau anggap sebagai tujuan, maka tentunya terbimbinglah niat awalmu, maka batallah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik. Maka kita jadi berucap labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, ku ulun jumahna memenuhi panggilanmu. Bukan maka ulun dalam malampian. Nah itu maksud daripada Abu Yazid. Kita itu kan rumah awita labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu. Arti itu hendak ya malam tidak bukan panggil. Tetapi kita dalam malam. Nah itu salah satu fenomena ataupun kejadian-kejadian. Maka dari itu alhamdulillah pemerintah karena kekarian antri lalu tertundalah kita berangkat. Di tengah tundanya keberangkatan ayo mancap mengaji. 10 tahun insya Allah alim masalah haji. Karena itu memang hendak inggawi kita. Itu salah satu. Itu adalah Abu Yazid, seorang ulama sufi. Kita jadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, iki itu dah hindai menduakan tiana, tetapi tuhan maka matang itu malang Ka'bah dan malang tian berarti duit berarti. Makanya itu Rasulullah, aku berangkat pertama kali aku hanya melihat Ka'bah, aku berangkat kedua kali aku melihat dua, yaitu Ka'bah dan Tuhan Ka'bah. Artinya yaitu Allah. Masih kedua kali, maka ketiga kalinya aku berangkat hanyar aku melihat Allah. Hanyar aku melihat ibadah haji. Nah, karena memang kebetulan pada masa itu ibadah haji masih belum ada batasan. Nah karena kita jadi ada batasan, ayo mencap mengaji, tempur umur ada, mudah-mudahan rezekinya ada, dimudahkan oleh Allah, kau berangkat ke hari. Nah, ini adalah salah satu perjalanan haji paling isut, paling mudah kita memahami. Karena bila kita memahami kekate terus, dari kisah masalah rukun itu. Jadi kita mengamar kalau isut nanti. Kemudian pekerjaan haji yang pertama ada rukun. Apabila ketinggalan rukun, hajinya tidak sah. Nah itu ada rukun. Arti rukun itu sesuatu wajib harus ada pada pekerjaan haji. Kemudian yang kedua wajib apabila ketinggalan hajinya sah, tapi wajib bayar dam atau denda. Kemudian yang ketiga sunat apabila ketinggalan tidak apa-apa. Rukun haji ihram serta niatnya. Nah satu kan kita selama itu belajar masalah niat ihram. Sengaja aku memakai pakaian ihram bila diartikan bahasa Indonesia karena Allah Ta'ala. Nah, mulut kita berucap bila ketik, tapi hati kita yakinlah. Ketika aku memakaikan pakaian ihram di pakaianku, di badanku, maka aku membuang seluruh pakaian-pakaian duniaku, abang, hijau, kuning dan sebagainya, sehingga tidak ada warna hendak selain daripada putih. Buat maka berputih tidak ada pandang, tidak ada hijau, karena lambang warna putih itu adalah lambang kesucian. Nah, inilah hanya suci pakaian. Ayo sampaikan wahai menyucikan. Salah satu cara menyucikan dalamnya ialah dengan niat ketika sengaja aku memakai pakaian ihram karena Allah Ta'ala, maka di dalam hati kita berniat
aku lepaskan seluruh pakaian duniaku. Salah satunya adalah hawa nafsuku yang tinggi, sehingga aku menghadap ke hadirat Allah dalam keadaan suci, laksana kain putih yang aku pakai. Jadi itu kain putih itu ibarat atau contoh warna bagus, disuci. Itu niat pertama. Yang kedua, wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah kan sama niat, sengaja aku wukuf di Arafah karena Allah Subhanahu wa taala. Kan arti wukuf itu kan berhenti. Kemudian Arafah itu bukan maka kita berhenti karena kita mengetahui Arafah itu adalah bila bahasa kita isim masdar yang menyatakan tempat, asal katanya melalui wajan Arafah yu'arifu ta'rifan arafatan, artinya mengetahui. Narai mengetahui ialah kita memandang seluruhnya seakan-akan kita mengetahui bahwasanya kita ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hukuk. Hukuk itu berasal dari kata waqafa yuqifu hukufan, yang artinya berhenti. Nah, jadi perlu dia belajar bahasa Arab pengetahuan arti. Nah, jadi bila udah berhenti misalnya itu hukuk kita buka misalnya. Nah, kan gara-gara ada ketahuan arti. Nah, kembali ulun jelaskan ialah hukuk tuh anak malang karena senjata kekawalan mudas be. Jadi yang buli wajib waktu hukuk sebenarnya Arafah tegana-ganal nah bawa kan. Jadi karena kalau pakaian ihram itu kan ada juga selawar ya. Lalu bela teh barangkali sampai menter, telantang dan sebagainya. Nah, berarti bila kita mimit kabar itu ada hukuk berarti. Nah, berarti kita tuh bagian dimandang. Bila aku wajibin memandang 2 biji, bila memandang 2 biji kemana sebijinya. Nah, berarti bahasa lagi itu hukuk tuh. Itu salah satu cara. Artinya buhen maka harus ada itu nanti terbuka keren tapi buhen harus ada terbuka keren usuk, buhen ada keren hitam kemaluan dan sebagainya. Karena itu adalah salah satu hijab dinding supaya kita tidak menyaksikan Tuhan. Dinding. Jadi bila kita tendek malang jadi deh atau udah ingat hindai gawian. Padahal Arafah itu Arafah itu kita mengetahui bahwasanya kita ini sedang bertawajuh kepada Allah dengan cara wukuf. Wukuf bahasa kita berhenti, namun bahasa tasawuf atau ma'rifatnya adalah zikir sir. Nah, kata dulu penjelasan supaya mudah arti berzikir tidak ada bersuara. Nah, kata dulu supaya mudah memahami. Tujuan berzikir itu mengulai-ulai hati supaya memandang akan kebesaran Allah. Nah itu, jadi wukuf, pendek, tendek, mundur, bahasa itu, posisi stop, tidak bergerak, lalu titik berzikir. Di dalam itu tafakur, lalu ada zikir. Nah tujuan zikir itu karena mengulai hati supaya ingat akan Allah. Hati-hati ialah sampai terpandang dibikin. Bila terpandang dibikin itu adalah hijab atau dinding supaya gawian itu sempurna. Kemudian nomor 3 tawaf mengelilingi Baitullah. Tawaf mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali. Dimulai dari miqat 1. Miqat itu bahasa kita, jaga kita itu start, mulai berputar, tujuh kali. Mungkin harus 7, ada 9, ada 10, ada 12. Nah kan kalau kita mengetahui harus 7 bilangan, bukan sekarang harus berputar coba tendek memang. Ya kan sama sisi Ka'bah itu sama. Perlu kita mengetahui itu. Harus penerusannya. Kemudian sa'i, yaitu bahasa kita berlari-lari kecil
dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak berapa kali? 7 kali, 9 kali, 3 kali. Tak ada biji untuk naik haji lah. Nah, jadi tujuan daripada sa'i yang pertama adalah mengenang, untuk zahirnya mengenang jasa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu adalah perjuangan Siti Hajar yang ketika itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya di tengah padang pasir, yang mana pada masa itu gersang, danum, dadak, teyah, kangkang, bahasa itu, sehingga Siti Hajar itu lari dari Bukit Safa ke Marwah, bolak-balik, tujuan ma'alam masih kuih ada danum. Tetapi karena Nabi Ismail adalah seorang nabi, tentunya sesuai dengan janji Allah, nabi-nabiku, wali-waliku aku jaga semenjak mereka berada di dalam perut ibunya sampai mereka keluar, sampai mereka meninggal dunia, maka kami jaga. Lalu maka turunlah malaikat Jibril, wahai Ismail. Nah, saya coba pengikau menghantak akan tumit juga. Tumit dihantak. Padahal anak puluh Nabi Ismail pada masa itu masih dalam keadaan anak puluh. Menghantaklah tumit. Riwayat satu adalah hantakan tumit daripada Nabi Ismail. Riwayat kedua adalah kibasan daripada sayapnya malaikat Jibril. Yang masyhur di riwayatnya adalah berdasarkan perintah dari Allah melalui malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Ismail untuk menghantakkan kaki atau tumit Nabi Ismail. Ketika dihantakkan maka memancarlah air, daras dan nah lalu kemudian maka jam-jam air. Nah kan kata indah ya, coba aja kan memberi itu sungai yang lupa masalahnya. Nah lalu pada masa itu Siti Hajar itu gair maintain banjir, keadaan Mekah maintain banjir, maka keluarlah mulut, ucapan daripada mulut Siti Hajar yang pertama adalah zami. Bila bahasa Itah, ayo umbet tadi keluar, stop. Nah, adapun kalimat yang keluar daripada suara percikan air itu adalah zam-zam. Salah satu lalu dinamakan dulu air zam-zam. Jika ibarat kita air yang tidak pernah akan kering. Tujuannya, nah itu ada tujuan bukan, maka ada pertama adalah menyelamatkan Nabi Ismail. Bukan maka harus ada danum, padahal Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan tanpa danum. Danum itu adalah bentuk syariat ataupun bahasa usaha manusia. Seandainya ada danum Nabi Ismail selamat, tetapi supaya lembut danum nihok dulu. Nah perantara menghilangkan haus kita nihok. Biar kita hendak nyawa haus kita tapi kita ada nihok, berarti tetap kita dalam keadaan haus. Lalu pada masa itu maka keluarlah air itu, maka diminumlah oleh Nabi Ismail dengan Siti Hajar sepuas-puasnya sampai bahasa Itah mereka dan itu masih dalam keadaan berluak terus. Itulah salah satu sejarah daripada air Zam-Zam. Nah, itu jadi perlu kita mengetahui. Ya lagi tahu ya kalau bila nur katulah haji pikirin beli air Zam-Zam. Ya ter milih dalam beritu gue nyawa kebuan mengerok gitu di buah keran yang bergas misalnya kan itu macam kan. Nah, itu macam. Ayo. Nah, jadi itu hati-hati. Begamat barat lu menejek mempelawa jalan ke begamat gap najong gap najong kan tidak kau wajib langsung kalau lu dihafal jalan nanti. Nah, itu salah satu sejarah daripada sa'i, yaitu perjalanan antara dari Bukit Safa ke Marwah. Sa'i itu bila bahasa kita lari kecil, arti menanjung jidaki bagaimana jidaki cuma lu lari kecil lah katanya.
Kemudian nomor 5, bercukur memotong rambut atau bahasa Arab tahallul. Jelas tahallul bahasa Arab. Nah, bahasa Arab adalah tahallul, yaitu memotong rambut. Terserah deh, apakah sebahagian ataukah sebagian ada juga gundul langsung. Nah, itu adalah bagian daripada syarat rukun haji. Kemudian tertib itu maksud adalah menyempurnakan daripada ihram, kemudian menyempurnakan daripada wukuf di Arafah, kemudian menyempurnakan daripada tawaf, kemudian terus sampai dengan bercukur, kemudian tertib. Itu adalah salah satu cara menghilangkan atau cara mengerjakan daripada ibadah haji di rukun sesuai dengan di dalam kitab tangga ibadah, yaitu kitab fikih kita. Nah, jadi bagaimana kita siapa tahu harian ada jalan yang kawal. Nah, lalu penjelasan ihram beserta niatnya. Yang dimaksud dengan ihram beserta niatnya ialah berniat masuk mengerjakan haji dengan memakai pakaian ihram, yaitu pakaian yang tiada berjahit. Tidak berjahit. Bagi laki-laki tidak boleh menutup kepala, bagi perempuan tidak boleh menutup muka dan dua tapak tangannya. Niat mengerjakan haji sahajaku berhaji serta ihram serta ihram aku dengannya karena Allah Ta'ala. Lafaz niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Bila itu ada hafal, sengaja aku mengerjakan haji dan ihram karena Allah Ta'ala, supaya itu mudah ialah kaku katanya. Itu salah satu. Itu niat yang baca. Kemudian penjelasan wukuf. Wukuf ialah orang yang berihram haji berhenti di Arafah antara gelincir matahari pada 9 Zulhijjah. Nah, itu 9 Zulhijjah. Disunahkan bagi kita di Dadatulak haji puasa pada 9 Zulhijjah. Tetapi bagi awet yang melaksanakan ibadah haji dada diwajibkan berpuasa. Nanti salah satu adalah pengubuhan gitu dada puasa. Jika nih puasa Arafah itu puasa Arafah kemangatan gitu. Jika karena dari tata kirian awi itah tu nanda dauko, maka itah puasa. Bagi di puasa di mampu dan di mempunyai niat tulus hendak berpuasa. Nah, bagi awet di wukuf dadakan berpuasa, awet jadi wukuf itu tanam cukuplah ketika keadaan. Itu salah satu. Dan dilaksanakan pada 9 Zulhijjah dan timbul fajar pada 10 Zulhijjah, meskipun sebentar dengan syarat orang yang wukuf itu berakal dan disunatkan memperbanyak doa karena hari Arafah adalah hari yang afdal untuk berdoa. Doanya antara lain la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fil basari nura. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri. Yang artinya tiada Tuhan melainkan Allah yang satu, tiada ada sekutu baginya, bagi seluruh kerajaan dan sekalian puji-pujian atau puji-puji Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Dia kuasa atas tiap-tiap sesuatu, ya Allah. Jadikanlah penglihatanku, jadikanlah penglihatanku cahaya. Allah majal fi qalbi nura, jadikanlah di dalam hatiku itu cahaya. Nah, fi qalbi nura, pada hatiku. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku itu cahaya. Nah, itu salah satu arti.
pandangaranku atau pendengaranku cahaya, pada mataku cahaya, ya Allah. Berikan, bukakan bagiku, ya, bukakan bagiku dadaku dan mudahkan bagiku pekerjaanku. Itu adalah salah satu doa ketika ulun melaksanakan wudu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri. Nah, itu adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi pada saat melaksanakan wudu. Nah, jadi apabila kita ada hafal doa dibikin, dia lagi terpaku-paku dengan gigi-gigi, arif doa dibikin. Dari kawa bahasa Arab, kayu pakai bahasa Indonesia. Kemudian penjelasan tawaf. Tawaf ialah yang itu mengelilingi Baitullah atau Ka'bah sebanyak 7 kali. Syarat-syaratnya suci daripada hadas besar, kecil dan najis. Kemudian menutup aurat bagi yang puasa. Niat daripada tawaf. Jika tawaf itu tiada termasuk dalam golongan pekerjaan haji, ya. Nah. Ini kan pekerjaan haji. Terus, kalau termasuk dalam kandungan haji, niatnya cuma sunnah. Nah itu apabila niat tawafnya itu masuk ke dalam pekerjaan haji, kalau termasuk di dalam kandungan haji, niatnya cuma sunnah. Kemudian yang nomor 4, memulai daripada Hajarul Aswad dan kemudian mengirikan Baitullah, arti Baitullah pada sebelah kiri kita. Kemudian yang nomor 6, tawaf itu dalam masjid dan 7 keliling dengan yakin. Dan yang nomor 8, jangan ada maksud lain selain daripada maksud tawaf. Nanti pekerjaan sama kalau kita bagi wudu awam ketika kita melaksanakan sembahyang, pada saat takbir tidak ada maksud lain selain daripada takbir. Kita pada sembahyang. Nah, kemudian itu pada haji, pada saat melaksanakan tawaf, bagi kita haji wudu biasa tidak ada maksud lain selain daripada pekerjaan tawaf. Jadi mungkin cukup sampai dulu. Insyaallah Bu hari kita menyambung daripada masalah haji itu. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan tidak ada ujur dan halangan. Jadi kita mengambil daripada berkat hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala fid dharaini amin. Al-hadithur rabi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwamun aqidatuhum mislu aqidatit thair. Nah, jadi itu sampai itu lain kita tahu. Hadis yang keempat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannata aqwamun, akan masuk surga kaum-kaum atau orang-orang, afidatuhum, yang mana hatinya mislu afidatit tayri, yang mana hatinya sama seperti hati burung. Nah, pasti ada harus dijelaskan. Nah, mungkin kita senyapungnya Anda hati burung. Jadi kita membaca kitab perlu menjelaskan. Qila ma'nahu mutawakkaluna wa qila qulubuhum raqiqatun. Nah, itu penjelasan sebenarnya. Hadis yang keempat dalam bab tawakal dan yakin dan tawakal dari Abi Hurairah nomor 77 hadis. Ya, dan kita adalah
Nomor 77 halaman 26. Jelas. Sayung itu halaman 26. Jelas, paling pendek. Ar-Rabi, tulisan paling pendek nomor 77. Ar-Rabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannata, pasti akan masuk surga orang-orang. Aqwamun itu jamak daripada kaum. Kaumani aqwamun, berarti kaum bila mansaita satu orang, dua orang, tiga orang. Kaum bikin kaum masjid, kaum langgar, bikin kumpulan manusia. Nah, jadi bahasa Inggris yang mengartikan afidatuhum mislu afidatit tayri, pasti akan masuk surga orang-orang yang mana hati mereka mislu afidatit tayri, sama seperti hati burung. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Qila ma'nahu mutawakkaluna wa qila qulubuhum raqiqatun. Nah, jadi makna daripada dikilau hati burung itu tanau, yang pertama adalah manusia itu mempunyai hati sama dia mempunyai hati. Cuman ada yang keras hati ya. Keras tuh pasti menerima kebaikan, yang keras jarang, yang menerima keburukan, keras tuh jarang. Menerima kebaikan, keras hatinya untuk menerima kebaikan. Yakin bahwasanya punya orang atau ulu tuh bujur, yakin deh. Tapi karena kerasnya hati sehingga ia dada mengakui kebenaran. Maka orang itu adalah jahirnya manusia biasa, namun pada hakikatnya adalah Abu Jahal. Nah, itu hati-hati. Abu Jahal itu lagi matiin, tetapi bukan maka ada belum lagi awet. Belum masih kue pada diri manusia. Si kue andakan yaitu orang yang mempunyai hati keras di dalam menerima kebenaran. Itu adalah salah satu. Maka itu adalah Abu Jahal pada zaman sekarang, era milenial. Nah, jadi bila hati kena keras untuk menerima kebaikan, itu adalah salah satu. Nah, yang pertama adalah yang dimaksud dengan seperti hati burung, ialah hati burung itu ia mempunyai keyakinan yang kuat. Apabila ia berangkat pagi hari dengan perut kosong, maka ia kembali pada sore hari, yakin ia akan kembali pada sore hari dengan perut terisi. Artinya burung itu pun mempunyai keyakinan bahwasanya Allah akan memberikan rezeki kepadanya, tetapi dengan syarat ia harus keluar dulu daripada sangkarnya, membawa perut kosongnya dan kembali kepada sangkarnya dengan perut terisi. Arti keyakinan. Lalu di dalam hadis dijelaskan arti daripada afidatut tayri itu tahu. Qila ma'nahu mutawakkaluna, yaitu artinya daripada seperti hati burung, yaitu adalah hati orang-orang yang berserah sepenuhnya kepada Allah, menjalani takdir, tidak pernah protes dengan takdir, karena memang ia menyadari bahwasanya segala sesuatu yang menimpa dirinya memang harus ditimpakan oleh Allah, karena itu adalah takdir dari dalam dirinya. Ada kadar baik, ada kadar buruk, atau takdir baik dan takdir buruk. Ia meyakini bahwasanya tidak akan terjadi sesuatu illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Hendak sakit berarti memang ada izinnya harus sakit. Nah, hendak sembuh dari sakit memang ada izinnya harus sembuh. Cuman harus ada obat. Obat itu adalah bahasa ma'rifat atau bahasa daripada ilmu ma'rifat adalah disebut dengan mujahadah, usaha. Obat itu, tetapi obat itu bukan sebab daripada sembuhnya. Itu cuman bagian daripada usaha supaya kita elah termasuk ke dalam
kaum Qadariyah. Nah kan saat itu kan kaum Qadariyah itu orang yang pasrah bila bahasa itu ada syarat Tuhan kan? Ya namanya menyuguhkan yang kau sugi, nak tidak. Nah itu kaum Qadariyah. Ada bilang Jabariyah, ya aku harus berkhidmat pegawai agar aku sugi. Itu Jabariyah. Nah itu kita harus memahami. Nah itu arti isut salah. Maka keluarlah kita daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari itu 73 golongan umatku yang pada nantinya semuanya itu akan masuk neraka Nabi kecuali satu. Siapakah satu itu? Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka bertanya sahabat kepada beliau, siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Rasulullah? Man ana wa ashabi. Nah, arti barang siapa yang bersama-sama aku, yang menghidupkan sunnahku, yang mengerjakan seluruh daripada atau sebahagian daripada sunnahku, dengan sahabat-sahabatku, apa yang dikerjakan oleh sahabatku mereka kerjakan meskipun sekadar kemampuannya, maka itulah yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu dagang kita bukan kadang-kadang bila kita bapak pilih si warung atau kita hendak minum es misalnya si warung, bila menurut aturan Ahlus Sunnah wal Jamaah es kita itu harus insek helu regai ya, misalnya regai 1.000 imbayar helu 1.000 nyarikan itu adalah aturan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila kita bujur mau Pak, ada bila kita ayo bikinan helu sepelepa hanya dihitung, kadang-kadang hitungnya gitu kurang ya, ini gelas kita 3 gelas yuk ada sadar itu. Nah itu adalah aturan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanyakan harganya, deal terlebih dulu, ada akad jual beli. Hanya kita mulai menyuruh dulu kita, oh ya kan KS limit, yuk, ucap yang limit, kecil limit itu lah, 3.000, oh lo jual 3.000. Nah berarti kita tuh jadi gawian kita tadi. Maka dari itu cara supaya melepaskan itu bila diajarkan oleh guru, ada bahasa kecil, tukar pada hulu lah. Nah itu akad ini dulu, karena itu adalah salah satu pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kita cara kita mewarungkan cara. Jadi salah ada sebenarnya. Itu kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan yang diajarkan oleh Nabi dan sahabat itu kata cara. Sama kayak kita jurungan dulu penginan, hindai lagi tuan rumah tuh, ayo silakan, hindai lagi, dalam bilina. Karena kalau jadi pada tapi yang isek Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh. Nah, padahal itu gawian itu bertentangan. Nah itu salah satu arti kita mudah-mudahan kawa mengubah bagamat pada kokor laju-laju, bila kelajuan terjerupuk kita. Nah jadi yang dimaksud dengan aqidatul thairi ialah senantiasa seorang hamba itu sama seperti seorang yang senantiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah, tetapi setelah ia melakukan usaha. Wakila qulubuhum raqiqatun, dan sebagian mengatakan qulubuhum, humnya kembali kepada aqwamun. Hum itu adalah damir daripada aqwam. Lalu qulubuhum raqiqatun, hati mereka itu halus bila diartikan dari bahasa kita lemah lembut. Nah itu dimaksud dengan daripada hati burung. Apabila seorang manusia mempunyai hati sama seperti hati burung, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit thairi, pasti Allah akan memasukkan surga kepada mereka yang mempunyai hati sama seperti hati burung. Yaitu pengertian hati burung, yaitu adalah orang yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya setelah ia berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya lagi pasrah dia tuh biar kesarah dia. Nah itu sudah keren kan. Berarti termasuk dengan Qadariyah harus sudah. Bila kita memaksa yakunya lo itu harus sugi, itu kaum Jabariyah ada tuh. Jadi isut di sini. Kemudian al-khamis, yaitu hadis yang kelima.
An Jabir radhiyallahu anhu annahu gaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qibalan Najdin falamma kafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafala ma'hum. Nah, jadi hadis yang kelima pada bab ini ialah dari sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya kami bersama Nabi pada saat perang Najat. Ketika kembali kami daripada perang Najat, falamma kafala, manakala kami kembali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa adraktuhumul qailatu fi wadin kasiratil idai, maka manakala kami kembali daripada perang Najat itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa adraktuhum, artinya kami berpencar-pencar, qailatun, memilih masing-masing tempat, fi wadin kasiratil idai, yaitu kami masuk ke dalam lembah yang mana lembah itu banyak durinya. Panazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafarraqan nasu fil idai wa yastadilluna bisajarati. Nah, maka turunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalamnya, wa tafarraqa, berpencar berpencar dengan orang banyak, fil idai yastadilluna bisajarati, yaitu di dalam lembah tuna setelah awen mohon, maksud itu dalam lembahnya penuh dengan duri lalu berpencar. Nah, pada saat berpencar yastadilluna bisajarati, maka Rasulullah itu menggilau tempat bernaung di bawah pohon. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurati, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun perlahan-lahan. Fa'allaka biha sayfahu, maka beliau menggantung atau mengait daripada pedangnya. Wa nimna naumatan, dan tidurlah kami semuanya. Arti itu masuk ke dalam lembah di area Bugi itu Tanau, lalu berpisah, masing-masing menggilau tempat penaungan. Nah, lalu ketika itu Rasulullah menemukan sebatang pohon yang rindang daunnya, lalu menggantung padang dan bertiruklah situ. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una fajinahu, maka pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami, fajinahu, maka datanglah kepadanya. Wa idza indahu arabiyyun, artinya datanglah seorang Arab Badui, bahasa Itan raya dulu kampung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadza tarata ala sayfi wa ana naimun, artinya sesungguhnya ia menghunuskan pedangnya kepada atau mengarahkan pedangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang tidur. Fastaqadzaitu, maka bangunlah aku, oh Rasulullah, wa huwa biyadihi salata, sedangkan di dalam tangannya atau pada tangannya itu ada pedang Rasulullah dan akhir. Faqala li ma yamnauka minni, maka orang itu berkata kepadaku, siapakah yang akan menolongmu daripada aku? Qultu lahu, maka aku, oh Rasulullah, mengatakan kepadanya Allah. Salasan, arti 3 kali ia mengatakan, maka Rasulullah menjawab 3 kali Allah yang akan menolongku. Walam yu'aqibuhu wa jalasa, lalu ulun itu kena dadaka wahagirek ketika mendengar ucapan Rasulullah bahwasanya yang akan menolongku adalah Allah. Artinya simpul daripada cerita hadis ini bahwasanya ketika para sahabat kembali daripada perang, yaitu mereka masuk ke dalam lembah yang mana di dalam lembah itu banyak durinya, maka ketika mereka masuk perlahan-lahan lalu mereka berpencar. Ketika berpencar, maka Rasulullah menemukan sebatang pohon yang rindang daunnya, kemudian beliau bersandar pada daun itu. Nah, kemudian mereka tertidur
Maka ketika mereka tertidur, Rasulullah memanggil sebagian sahabat. Karena pada masa itu ada seorang Arab Badui yang datang kepadanya lalu menghunuskan pedang ke leher Rasulullah SAW. Maka terbangunlah Rasulullah daripada tidurnya dan orang itu berkata, "Wahai seorang laki-laki, siapakah yang akan menolongmu daripada aku saat ini?" Maka Rasulullah menjawab, "Allah." Diulanginya sampai dengan 3 kali. Walam yu'aqibu wa jalasa. Ketika Rasulullah menjawab ketiga kalinya, "Allah yang akan menolongku," maka tidak bergeraklah seorang pemuda tadi dan lalu ia terduduk atau duduk. Dadak kalau bahasa kita, dadak kalau berkutik tidak ya. Penjelasan daripada hadis itu salah satu daripada penjelasan hadis ini, ketika seseorang sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, kemudian ketika sampai waktunya istirahat, lalu ia menyerahkan segala urusan dan usaha serta ikhtiarnya kepada Allah, maka orang itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika ia mendapatkan kesusahan. Itu adalah salah satu kesimpulan daripada hadis Rasulullah yang menceritakan bahwasanya beliau dihunus sebuah pedang pada lehernya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, qala Jabir berkata, "Kunna ma Rasulullah bidatir raqa," yaitu kami bersama Rasulullah pada tempat yang bernama Raqa. Fa idza ataina ala sajaratin zalilatin, dan kami datang menemui sebuah pohon yang lebat daunnya. Tarakna hali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami meninggalkan Rasulullah istirahat di bawah pohon itu. Faja'a rajulun minal musyrikin, itu dalam riwayat lain, maka datanglah seorang laki-laki daripada kaum musyrikin. Wa sayfu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bisajarah, sedangkan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergantung di atas pohon. Fahtaratahu faqala, maka diambil oleh seorang laki-laki tadi dan dihunusnya. "Takhafuni, apakah engkau takut kepadaku?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "La, tidak." Qala, "Faman yamna'uka minni, siapa yang akan menolongmu daripadaku?" Maka dijawab oleh Rasulullah, "Allah yang akan menolongku." Itu di dalam riwayat lain. Lalu kembali sebagai peringatan bagi kita bahwasanya alhamdulillah kita kawa membaca hadis meskipun 1 atau 2, yang mana salah satunya adalah bentuk daripada kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membaca, maka pastilah kita dicatat sebagai orang yang berselawat atas Nabi. Ketika kita membaca hadis, maka pastilah seluruh anggota tubuh dan otak kita menyerap. Maka niscaya seandainya diam engkau cuma mendengarkan, maka seluruh urat daging dan tulangmu pun, bahkan seluruh anggota badanmu dicatat oleh malaikat sebagai salawat atas Nabi. Nah, kemudian ada tambahan sud, mudah-mudahan kita kawa mengamalkan. Itu karena di dalam mulut itu membaca daripada catatan dabitan ketika belajar batu, dan memang si dabitan itu tidak ada uang kitab, tetapi penjelasan guru, betul ya? Salah satu ketika kita membaca Yasin fi imamim mubin, maka itu ada rahasia untuk kita ketahuan, maka ucapkanlah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena imamul mubin tafsirnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Yasin. Kemudian guru dan menjelaskan, berarti ketika sampai waktu itu Pak Allah menyampaikan, karena bila sudah menyampaikan ketanggungan atau bahasa itu, bila sudah menyampaikan hosensi ulun di belajar. Ada kalimat Yasin. Kalau idah itu berpikiran di dalam arti ini tidak ada ayat Yasin, maka ya-nya itu adalah ya sayyidi
ismun min asma'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya kita hendak mengamalkan ketika Yasin, maka dalam hati kita sallu ala nabi. Mudah-mudahan kalau mengamalkan, artinya meskipun membaca isut-isut, tapi faedah luar biasa akan. Nah, jadi mungkin cukup sampai kita dulu. Pertama-tama ulun meminta maaf yang sebesar-besarnya. Misalnya di dalam penyampaian itu ada kata-kata ataupun ada jilabihan, ada jikurang, maka ulun arek pun maaf, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita kawa meneruskan pelajaran kita isut demi isut, dan insyaallah Allah akan menurunkan rahmat serta manfaat kepada kita semua dan dijauhkan daripada berbagai macam bala dan bencana, dan insyaallah Allah akan memudahkan segala urusan dunia dan urusan akhirat kita berkat daripada hadir ke dalam majelis ilmu yang mana kita menghidupkan akan sunnah Rasul, yang mana kita akan melaksanakan daripada fardu ain untuk diri kita masing-masing. Jadi pertama-tama kembali ulun hari-hari pelaku maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kembali kita berdoa mudah-mudahan kita terhindar dari berbagai macam bala dan bencana, mudah-mudahan rezeki kita diluaskan oleh Allah, mudah-mudahan urusan dunia dan urusan akhirat kita dikabulkan oleh Allah berkat daripada hadir ke dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin minal mursalin bi hamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma surri wa mu'allimin anna wa la tadhhar barakatihim anna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.